नमस्कार, मैं मोनिका गर्ग लैक्चरर फिजिक्स सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रामपुरा पिंड डिस्ट्रिक्ट बठिंडा तो मैं बच्चों आज थोनों इस हाउस होल्ड इलैक्ट्रिक सर्किट बारे पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों जिमें कि असी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच साडे घर दे विच बहुत सारे कामां लई अलग अलग तरह की ऊर्जा का यूज़ करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट तो सब तो ज़्यादा असी जिहड़ी ऊर्जा की वरतों करते हैं वो है इलैक्ट्रिक एनर्जी। इलैक्ट्रिक एनर्जी की वरतों नाल बच्चों असी अपने घर दे विच पखा, लाइट, कूलर, AC, फ्रिज अलग अलग तरह के उपकरणों की या एप्लायंस की वरतों करते हैं। जिमें कि इस कमरे दे विच इस समा लाइट पखा चल रहा है जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक एनर्जी की हैल्प नाल ही असी चला रहे हैं। इस इलैक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करने लई बच्चों सानू इस इलैक्ट्रिक एनर्जी का कनैक्शन लेना पैंदा है। यह कनैक्शन बच्चों असी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तो लैने हैं जिहड़ा कि साडे घर के बाहर लगे मीटर तक पहुँचता है। मीटर साडे इलैक्ट्रिक सर्किट का बच्चों वो हिस्सा है जिहदे विच असी डेली रूटीन दे विच या महीनावार कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, उस रीडिंग बारे सानू दसदा है। इस मीटर तो बाद बच्चों यह बिजली दो तारा राही साडे घर के बाहरले हिस्से दे विच लगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक पहुँचती है। यह दो तारा राही उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक पहुँचाई जाती है। ਜਿਹੜੀਆਂ दो तारा साडे घर विच आंदियां हन उन्हां दे विचों एक तार बच्चों लाल रंग की हुंदी है जिसनों असी लाइव वायर कहते हैं। यह लाइव वायर 220 वोल्ट की सप्लाई साडे घर तक पहुँचती करती है तो दूजी तार काले रंग की हुंदी है जिसनों असी न्यूट्रल वायर कहते हैं तो यह 0 वोल्ट पर रहिंदी है। इस तरह बच्चों असी इत्थे देख सकते हैं कि दोनों तारां दे विच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहिंदा है। जिस तरह बच्चों असी इस मॉडल राही भी समझ सकते हैं। आह असी मीटर का मॉडल लगाया है। इत्थे मीटर ताई दो तारां राही एक लाल ते एक काली दो तारां राही इलैक्ट्रिसिटी मीटर तक पहुँच रही है। इस मीटर तो अगे दो तारा राही ही लाइव वायर ते न्यूट्रल वायर राही बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक पहुँच रही है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बच्चों साडे सर्किट का वो पार्ट है जिहदे विच कि कई फ्यूज या MCB लगे होंगे हैं। फ्यूज या MCB बच्चों दोनों का काम इको ही है पर फ्यूज लोड पैन ते साडे इलैक्ट्रिक सर्किट नूं परमानेंटली ब्रेक कर दिंदा है ਜਦੋਂ कि MCB उसनूं टैंपरेरीली ब्रेक करता है। अगर असी फ्यूज की वरतों कर रहे हैं तो सर्किट के ब्रेक होने के बाद सानूं दोबारा इलैक्ट्रिक करंट नूं फ्लो करवाने लई फ्यूज नूं चेंज करना पैंदा है। ਜਦੋਂ कि अगर MCB लग्या होया है तो असी उसनूं दोबारा अप करके साडे सर्किट नूं दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विच बच्चों मीटर तो रैड वायर आती है जिहड़ी कि इस सारे फ्यूज तक पहुँचती है। इस फ्यूज का कनैक्शन हरेक फ्यूज का कनैक्शन साडे घर के अलग अलग कमरिਆਂ ताईं या घर के अलग अलग हिस्सों ताईं किया जाता है। इस फ्यूज के विच बच्चों इत्थे एक पतली तार दो कोपर स्ट्रिप्स की हैल्प नाल लगाई जाती है विचाले जिहड़ी कि लोड पैन ते जो शॉर्ट सर्किट हुंदा है तो उस टाइम ये मेल्ट कर जाती है। बच्चों इस फ्यूज का कनैक्शन अगे एक लाइव वायर राही साडे घर के एक कमरे ताईं किया जाता है। इस कमरे दे विच उपकरण जिहड़े भी असी वरत रहे हैं उस हिसाब नाल असी इस फ्यूज तो लाइव वायर की मोटाई निर्धारित करके ये लाइव वायर लगाई जाती है। तो अगर मान लो कि असी उस कमरे दे विच हल्के घट पावर वाले उपकरण यूज़ कर रहे हाँ तो वह उपकरण जिमें कि बच्चों
इस मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ, ਬਲਬ, ਸਵਿਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਲੀ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪਲਾਈ ਪਾਵਰ ਪਲੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਐਂਪੀਅਰ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਪਰ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਲੀ ਵਾਇਰ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡ ਸਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਦੂਸਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਿਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਿਚ ਰਾਹੀਂ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਪਕਰਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪਲੱਗ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਸਰਕਿਟ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, यानी कि फ्यूज़ उड़ जाएगा। फ्यूज़ उड़न नाल देखो बच्चों इत्थे सारे उपकरण साडे काम करना बंद कर देंदे हैं, जिस दे करके इस कमरे दी लाइट चली जाती है, पर साडे उपकरणों के उत्ते उसका कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पिया है, तो वो आपकी सही कंडीशन दे विच हैगे। यही इस फ्यूज़ का काम है। जो अगर असी इस सर्किट नूं बच्चों दोबारा चलाना है तो असी की करते हैं, एक नवा फ्यूज़ या उसकी वायर एक्सचेंज करके असी दोबारा उस जगह पर पा देते हैं, जिहदे नाल कि साडा सर्किट दोबारा काम करना शुरू कर देता है। इस फ्यूज़ तो बच्चों देखो इस दे विच जिन्ने भी असी उपकरण जोड़े हुए हैं, इन्हां सारियां नूं असी इस तरीके नाल जोड़िया होया है कि सारे दे सारे उपकरण मेन बोर्ड तो बराबर 220 वोल्ट की सप्लाई ते काम कर रहे हैं। इन 220 वोल्ट की सप्लाई ते काम करन लई असीं इन्हां नूं बच्चों जिहड़े कनैक्शन दे विच जोड़िया है उसनूं कहा जाता है पैरेलल सर्किट। तो इत्थे असीं साडे सारे उपकरण ही पैरेलल सर्किट दे विच जोड़े हुए हैं। अगर असीं इन्हां नूं बच्चों पैरेलल सर्किट दे विच नहीं जोड़ांगे तो वह सारी इलैक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट इन्हां दे विच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो यह उन्नी वधिया तरीके नाल काम नहीं करनगे, जिमें कि असीं हुण देख रहे सी कि हरेक उपकरण ऑन करन ते आपदी पूरी एफिशिएंसी नाल काम कर रहा सीगा। जेकर असीं पैरेलल सर्किट दे विच जोड़ते हैं साडे सारे उपकरण, तो बच्चों उसका एक होर भी फायदा है कि जिमें कि असीं इत्थे अगर असीं दो स्विच इकट्ठे ऑन करते हैं तो दोनों उपकरण इकट्ठे चलाए जा सकते हैं। जे अगर असी एक नूं यूज़ करना चाहते हैं तो असी एक का यूज़ भी एक टाइम पर कर सकते हैं, पर जेकर असी इसनूं सीरीज़ दे विच जोड़ांगे तो सर्किट नूं ऑन करते ही साडे सारे उपकरण इकट्ठे ही चलन लग जाएंगे, तो उसनूं ऑफ करते ही सारे उपकरण इकट्ठा ही काम करना बंद कर देंगे। इस तरह अगर साडा कोई एक उपकरण खराब हो जाएगा तो साडा सारा सर्किट ही काम करना बंद कर दे जाएगा, इसलिए असी पैरेलल सर्किट का यूज़ करते हैं। हुण जिहड़ा असी बच्चों इत्थे इलैक्ट्रिक शू जोड़िया होया है, सॉरी प्लग जोड़िया होया है, इस प्लग दे विच 3 टर्मिनल्स के राही असी कनैक्शन दिंदे हैं। एक टर्मिनल तक लाइव वायर पहुँच रही है, दूजे टर्मिनल राही ब्लैक वायर पहुँच रही है। वैसे बच्चे इन्हां दोनों तारां राही साडा सर्किट एक क्लोज सर्किट का रूप लै रहा है, पर फिर भी असी देख रहे हैं कि तीजे टर्मिनल राही एक ग्रीन वायर भी इत्थे नाल कनैक्ट की हुई है। इस ग्रीन वायर नूं बच्चों अर्थ वायर आख्या जाता है। इत्थे अर्थ वायर का की रोल है उसनूं समझण लई बच्चों असी एक एग्जाम्पल की गल करते हैं। जिवें कि बच्चों तुसी सड़क के उत्ते चलते हुए ट्रक नूं जिस दे विच कि बहुत ही हैवी लोड जिवें कि सरिये वगैरह लोहे का बनिया हुआ समान कैरी करके लैके जाया जा रहा है, उस दे विच तुसी आम ही देखा होगा कि उस ट्रक के पिछले हिस्से दे विच एक लोहे की जंजीर इस तरह करके कनैक्ट की जाती है कि उस लोहे की जंजीर सड़क के नाल नाल घिसकती हुई जा रही होती है। ये बच्चों क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उस ट्रक के विच भरे हुए हैवी समान करके उस ट्रक का फ्रिक्शन इन्ना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिस करके उस ट्रक की बॉडी दे विच इलैक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। वो इलैक्ट्रिक चार्ज करके उस ट्रक के विच बैठे हुए लोगों को शॉक भी लग सकता है, जिस तो बचन लई यह जंजीर नाल जोड़ी जाती है। जंजीर का इत्थे की रोल है बच्चों? जंजीर क्योंकि अर्थ के नाल कनैक्ट की हुई है तो साडी अर्थ जीरो पोटैंशियल ते रहिंदी है। जो जंजीर नूं अर्थ दे नाल जो कनैक्ट कर दिता जाता है या उसनूं वो रब करती हुई आ रही होंदी है, तो जिहड़ा भी चार्ज उस बॉडी दे विच प्रोड्यूस होया है वो उस जंजीर राही अर्थ नूं चला जाएगा, तो
ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੱਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 20 ਫੁੱਟ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਪੱਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਇੰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਇਸ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋਂ ਇਸ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਪਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਰਾਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲੱਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਇਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੰਟ ਮੈਟਲ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਕਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਿਚ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਲਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਤਾਈਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ कि है इलैक्ट्रिक मीटर। इस इलैक्ट्रिक मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा रीडिंग आती है, ये तो असी सारे ही जानते हैं। इस रीडिंग का मतलब की है, साढ़े घर के उपकरण जो असी उन्हां दी वरतों करते हैं तो असी उन्हां दी वरतों करके इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, इलैक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं। तो वो कितनी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है उसका पता बच्चों सानू इस रीडिंग तो चलता है। इस इलैक्ट्रिक मीटर दे विच बच्चों बॉक्स बने होंगे हैं छोटे छोटे, जिहदे विच की रीडिंग आती है। इस रीडिंग नू बच्चों समझण लई हुण आपां देखते हैं। इस इलैक्ट्रिक मीटर का डायग्राम बना के समझते हैं। इलैक्ट्रिक मीटर नू बच्चों जे अगर असी देखिए तो इस दे विच छोटे छोटे बॉक्स बने होंगे हैं, जिस दे विच रीडिंग आती है। जिमें कि मान लो 0001 इस तरह की रीडिंग ये आ रही है, तो ये मगर यूनिट लिखे होंगे हैं किलोवाट आर। किलोवाट आर बच्चों इलैक्ट्रिसिटी का एक कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट मतलब कि जिन्नी भी असी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो वो कंजम्पशन जिन्नी असी की है उसका बिल साढ़े कोले किलोवाट आवर्स की फॉर्म के विच आंदा है। किलोवाट आवर का बच्चों इत्थे की मतलब है, 1 किलोवाट आवर मतलब कि 1 किलोवाट 1 घंटे दे विच, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट 60 सैकेंड। इतों बच्चों असी देखिए तो साढ़े कोले 1000 गुना 3600 करके साढ़े कोले 36 गुना 10 की पावर 5 इसनों असी लिख सकते हैं। इन्ने जाउल्स के बराबर साढ़े कोले 1 किलोवाट आवर हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब अगर असी 1 किलोवाट आवर की एनर्जी खर्च करते हैं तो असी इन्नी जूल्स यानी कि 36 गुना 10 की पावर 5 जूल्स इन्नी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। इसनू बच्चों सही तरीके नाल इस तरह लिखा जाता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल्स। जिमें कि बच्चों असी एक 100 वाट का बल्ब अगर असी आपदे घर दे विच यूज़ कर रहे हैं तो असी इसनू 1 घंटे तक यूज़ करते हैं तो साडे कोले इसनू 1 किलोवाट आवर बिजली कंज्यूम करने लई या तो असी यह जे 10 बल्बां का यूज़ करांगे या असी उस 1 बल्ब नू 10 घंटे ताईं अगर यूज़ करिए तो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम होगी। तो 1 बल्ब नू असी 10 घंटे तक अगर यूज़ करिए तो साढ़े कोले 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। 1 किलोवाट आवर नू बच्चों असी आम भाषा दे विच असी इसनू 1 यूनिट कहने हैं। तो यानी कि 1 यूनिट साढ़े 10 घंटे असी उसनू बल्ब नू अगर यूज़ करांगे तो कंज्यूम हो जाएगा। हाउस होल्ड इलैक्ट्रिक सर्किट बारे पढ़िया, जिस दे विच असी शुरू दे विच मुख रूप दे विच इलैक्ट्रिक मीटर बारे स्टडी किया। इत्थे बच्चों जिहड़ा तुसी डायग्राम देख रहे हो यह पुराने टाइम दे विच इस तरह का इलैक्ट्रिक मीटर साडे घर दे बाहर लग्या हुंदा सीगा। इस मीटर दे विच जिहड़ी निचले हिस्से दे विच तुसी देख रहे हो इत्थे एक सील लगी हुंदी सीगी। इस सील इसलिए लगाई जाती सीगी ताकि इस मीटर नू कोई इंटरप्ट ना कर सके। इत्थे इस मीटर नू अगर असी इस मीटर नू कवर किया गया हुंदा सीगा उत्तों, अगर असी इस नू खुले रूप दे विच इसदा जिहड़ा इसी ढक्कन उत्ते लगाया गया है इस नू अगर असी खोल के देखिए तो इत्थे यह 4 टर्मिनल सानू दिखाई दे रहे हैं। जिहड़े पहले 2 टर्मिनल्स है इन्हां राही इलैक्ट्रिक बोर्ड तो बिजली इस मीटर ताईं सप्लाई दिती जाती सीगी। फर्स्ट टर्मिनल च लाइव वायर ते सैकेंड टर्मिनल ताईं न्यूट्रल वायर। इसे तरह पिछले 2 टर्मिनल जिहड़े सानू दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इत्थों इस मीटर तो इलैक्ट्रिक सप्लाई नू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक लैके जाया जाता सीगा। जिहड़ी बच्चों असी इत्थे यह रीडिंग देख रहे हैं ये रीडिंग सी जिहड़ी कि टाइम टू टाइम जिमें जिमें असी इलैक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उस तरह ये रीडिंग चेंज होंदी रहिंदी सीगी। इस तो बाद बच्चों
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਫਿਊਜ਼ ਤੇ MCB ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਫਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸੌਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਇਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੌਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MCB ਸਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ MCB ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ MCB ਬੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MCB ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ MCB ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਨ ਐਪਲਾਇੰਸਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਐਪਲਾਇੰਸ ਬਰਾਬਰ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਪਲਾਇੰਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਅਪਲਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਇੰਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।